जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা নাতে রাসূল পড়ার পূর্বে আমরা ভালো ভালো নিয়ত করে নেই আমি সর্বপ্রথম নিয়ত করছি আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নাতে রাসূল পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল এবং আপনারা নিয়ত করে নিন আল্লাহ রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নাতে রাসূল শ্রবণ করবেন ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله জীবনে হবে কি তোমারো দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছে আমি গুনাহগার ইয়া হাবিবাল্লাহ জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সে আশায় রয়েছি আমি গুনাহগার ইয়া হাবিবাল্লাহ পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ وسلم عليك يا حبيب الله مدینہ مدینہ আমাদের মদিনা 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 আমাদের মদিনা মোদের জান
জানো প্রাণ হতে প্রিয় মদিনা মোদের জানো প্রাণ হতে প্রিয় মদিনা মনোমুগ্ধকর হৃদয়ের প্রশান্তি মদিনা মনোমুগ্ধকর হৃদয়ের প্রশান্তি মদিনা আশিকের নয়নের তারা মদিনা আশিকের নয়নের তারা মদিনা সকল আশিকানে রসুল মিলে বলেছে সকল আশিকানে সকল আশিকানে রসুল মিলে বলেছে মোদের কাছে জন্নত হতে প্রিয় মদিনা মোদের কাছে জন্নত হতে প্রিয় মদিনা এ অপূর্ব পরিবেশ সুবাসিত বাতাসে অপূর্ব পরিবেশ সুবাসিত বাতাস সুগন্ধে সুরভিত সারা মদিনা সুগন্ধে সুরভিত সারা মদিনা 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 আমাদের মদিনা ডেকে নাও আমায় তোমার চরণে আকা ডেকে নাও আমায় তোমার চরণে আকা ডেকে নাও আমায় তোমার চরণে আকা দেখিয়ে দাও আমাকে প্রিয় মদিনা দেখিয়ে দাও আমাকে প্রিয় মদিনা 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 আমাদের মদিনা খুদা যদি কিয়ামতের দিন বলে কি চাও খুদা যদি কিয়ামতের দিন বলে কি চাও বলে উঠব দেওয়ানার প্রিয় মদিনা 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 আমাদের মদিনা মদিনা আকা যেন হয় মোর মরণ মদিনায় যেন আকা হয় যেন মোর মরণ হয় যেন কো বোরামার প্রিয় মদিনা হয় যেন কো বোরামার প্রিয় মদিনা 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 আমাদের মদিনা মোদের জানো প্রাণ হতে প্রিয় মদিনা মোদের জানো প্রাণ হতে প্রিয় মদিনা।
مبينا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দুরূদ শরীফ পাঠ করার অসংখ্য ফজিলত এবং বরকত রয়েছে। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালোবাসা পোষণকারী যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মুসাফা করে আর রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তবে তারা পৃথক হবার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহসমূহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেয়। তো যখনই আমরা কারোর সাথে সাক্ষাৎ করব, সালাম নিশ্চয়ই আমরা করব। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যখন কারোর সাথে সাক্ষাৎ করি তো আমরা বলি, কিরে কেমন আছিস? যদি বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে তো আমরা বলি, কিরে কেমন আছিস, ভালো আছিস, কোথায় ছিলি এতদিন? তো ঠিক আছে, আপনাদের সাথে ফ্র্যাঙ্কলি রয়েছে। আচ্ছা, আপনি চান না যে বন্ধুকে আপনি ভালোবাসেন সেই বন্ধুর উপরে আল্লাহ তাআলা দয়া করুক, তার উপরেও আল্লাহ রহমত অবতীর্ণ করুক, চাই কি না? আমরা বন্ধুকে ভালোবাসি বিধায় তার সাথে কথা বলি, তার সাথে সাক্ষাতে যাই। তো যদি আমরা সত্যি ভালোবেসে থাকি আমরা, তবে আমাদেরকে কি করতে হবে? আগে সালাম করতে হবে। এরপরে আমরা মুসাফা করব, আর মুসাফা করার পরে আমরা আমাদের নবীর উপরে দরুদ পড়ব। এতে কি হবে কি আল্লাহ তাআলা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আল্লাহ তাআলা গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন। তো আসুন আমরা সবাই নিয়ত করে নিই, এখন থেকে যাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে আমরা প্রথমে সালাম করব, এরপরে মুসাফা করব, তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ পড়ব। সবাই নিয়ত করছি ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। যে ব্যক্তি জুমার দিনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুরানি দরবারে ৮০ বার দরুদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার ৮০ বছরের গুনাহকে ক্ষমা করে দিবেন। এখন আপনি ভাবছেন কি ৮০ বার দরুদ পড়লে ৮০ বছরের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবে? তো নিশ্চয়ই কোনো এমন নির্দিষ্ট কোনো দরুদ শরীফ রয়েছে না, এমন কোনো নির্দিষ্ট দরুদ শরীফ নেই। আপনি চাইলে নিজের মন অনুযায়ী যেটা মুখস্থ আপনার রয়েছে, যেমন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, অথবা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ, অথবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অথবা দরুদ ইব্রাহিম, বা যে কোনো দরুদ আপনি পারেন, শিখেছেন, আপনি পড়ে নেবেন। এতে কি হবে কি আল্লাহ তাআলা আমাদের ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবে।
সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। সত্য নিয়ত, আর নিয়তের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্য থাকে, গরমিল থাকে, তাহলে কিন্তু সওয়াব পাওয়া যাবে না। সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল রয়েছে। হে আশিকানে রসুল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শোনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন। যেমন নিয়ত করুন ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, যা শুনব অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা মুসলমান। আল্লাহ পাক তার আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। যেই বান্দার অন্তরে ঈমানের নূর রাখা হয়, অতঃপর সেই নূরের আলো এর উজ্জ্বলতা বান্দার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন হাত, পা, মুখ, চোখ ইত্যাদিতে তার কাজ কর্মে, চাল চলনে, চরিত্রে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা অন্তরে বিদ্যমান ঈমানের নূরকে ম্লান করে দেয়, অর্থাৎ নিঃশেষ করে দেয়। বান্দার অন্তরের ঈমানের নূর তো বিদ্যমান থাকে, লোকেরা তাকে মুসলমান বলে মনে করে, বান্দা স্বয়ং নিজেকে মুসলমানই মনে করে থাকে। আল্লাহ পাক তার রসুল, কিতাব সমূহ, ফেরেশতা ও কিয়ামত দিবস ইত্যাদিকেও মেনেও থাকে, সেগুলোর উপর ঈমানও রাখে, কিন্তু তার অন্তরে ঈমানের নূর ম্লান হয়ে যায়, অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যায়। ওই নূরের আলো এর উজ্জ্বলতা বান্দার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তার কাজকর্মে, আচার আচরণ ও চাল চলনে প্রকাশ পায় না। বান্দা যদিও বা মুসলমান হয়ে থাকে, কিন্তু তার কাজ মুসলমানদের মতো হয় না। নেকির কাজে তার মন বসে না, নেকির স্বাদ কম আর গুনাহের স্বাদ বেড়ে যায়। পরকালের উপর ঈমান থাকা সত্ত্বেও বান্দা আখিরাতকে ভুলে যায়। কবর সমূহ দেখার পরেও তার শিক্ষা হয় না। সুতরাং ওই সব বিষয়গুলো কি যেগুলো অন্তরে ঈমানের নূরকে ম্লান করে? আসুন তার মধ্যে হতে দুইটি খুবই মারাত্মক, ডেঞ্জারাস ও অত্যন্ত ক্ষতিকারক জিনিসের ব্যাপারে একটি শিক্ষণীয় হাদিসে পাক শ্রবণ করি। অনেক সময় দেখা যায় আমরা নিজেও এভাবে অনুধাবন করি, আমি তো মুসলমান আছি, আমি নবীর উপরে ঈমান এনেছি এবং আম্বিয়া আলাইহিসসালাম যত এসেছেন সকল নবীর উপরে আমার ঈমান আছে, কিতাবের উপরে ঈমান আছে, ফেরেশতাদের উপরে ঈমান আছে। কিন্তু এই সাক্ষী দেওয়ার পরেও আমাদের কাজকর্ম, চলাফেরা, ওঠা বসা, লেনদেন, ব্যবহার, কথাবার্তা একেবারে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। আমরা বলি আল্লাহকে আমরা ভয় করি, কিন্তু যখন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি তো আমরা উদাসীন থাকি। উদাসীন বলতে এমন উদাসীন আমরা হয়ে যাই, মনে হচ্ছে ও সে তো মারা গিয়েছে, আমি কি মারা যাব? ধুর, এখন তো সময় আছে। তার কিডনি নষ্ট হয়েছিল, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, পড়ে গিয়েছে, মারা গিয়েছে, যার জন্য তাকে এখানে কবরস্থ করা হয়েছে। আমি মরবো না তো, এখন সময় আছে।
অনেক সময় বাকি আছে। এমন ভাবে আমরা নিজের জীবন অতিবাহিত করছি, মনে হচ্ছে কি আমি মারা যাব না, এবং যখন আমি চাইবো তখন মারা যাব না। এমনটি চিন্তা ভাবনা করা একেবারে ভুল রয়েছে। আমাদের পিছনে কিন্তু মৃত্যু রয়েছে, আমাদের পিছনে মৃত্যু রয়েছে, আর মালাকুল মউত আমাদের সময় গণনা করছে, কিন্তু আমরা উদাসীন হয়ে রয়েছি। আমরা নিজের মত নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করছি না। একটি হাদিসে পাক রয়েছে, আপনাকে বলি আমি। আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কবরের মাটি দেখে উদাসীন থেকো না। কবরের যে মাটি আছে উপরের, এক ধরনের মনে হচ্ছে, কবরস্থানের উপরের মাটিগুলো এক ধরনের মনে হচ্ছে, কিন্তু তার ভিতরের অবস্থা এক নয়। কারো কবর জান্নাতের বাগানের মধ্যে থেকে একটি বাগান রয়েছে, আর কারো কবর জাহান্নামের গর্তের মধ্যে থেকে একটি গর্ত রয়েছে। আমরা বলি চল কবরস্থানে যাই, মাটি দিয়ে আসি, দেখ না এটা অমুকের কবর, দেখ না এটা অমুকের কবর, আরে একে চিনতে পেরেছিস, ওই যে আমাদের সাথে খেলাধুলা করতো, স্কুলে যেতাম, ও হঠাৎ করে মারা গিয়েছে, তার কবর এটা, তাই না? আমরা কবরস্থানে যাই, কবরগুলো আমরা অবলোকন করি, কবরগুলো আমরা দেখি, কিন্তু তা থেকে আমরা শিক্ষা অর্জন করি না। কিছু আল্লাহওয়ালা, কিছু বুজুর্গানে দ্বীন যখন কোনো মাইয়াতে যেতেন, দাফন করার জন্য যেতেন কোনো মৃত্যু ব্যক্তিকে, তো তারা এত কাঁদতেন কি দাড়িগুলো ভিজে যেত, আর কাপড়ও চোখের অশ্রু দ্বারা ভিজে যেত। লোকেরা জিজ্ঞেস করতো, হুজুর আপনি এত কেন কান্না করছেন? যে মারা গিয়েছে সে কি আপনার কোনো আত্মীয় ছিল, বা তাকে কি আপনি চিনতেন? তারা বলতেন না, মাটি দিতে এসেছি, কিন্তু নিজের মওতের কথা স্মরণ এসে গেছে, নিজের মওতের কথা স্মরণ এসে গেছে। আজ যেভাবে আমি তাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছি, মাটিতে দাফন করে দিয়েছি, কালকে আমাকেও লোকেরা ঠিক এইভাবে মাটি দিয়ে চলে যাবে। তো বাস্তবিকই প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মওত কখন আসবে কেউ বলতে পারে না। আর আমরা যাতে উদাসীন না থাকি, আবার বলছি আপনাকে, আমাদের পিছনে মওত রয়েছে, আমাদের সময়গুলো গণনা হচ্ছে, কিন্তু আমার সময় গণনা হচ্ছে, কিন্তু আমি উদাসীন আছি। আমাকে কবরে রাখা হবে, আমি উদাসীন আছি। মুনকার নাকির কবরে আমার থেকে সওয়াল করবে, আমি উদাসীন রয়েছি। কিরামান কাতিবিন আমার সব আমলগুলো লিপিবদ্ধ করছে, আমি উদাসীন রয়েছি। মওত আমার পিছনে রয়েছে, আমি উদাসীন রয়েছি। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাকে দাঁড়াতে হবে, মিজানে আমলের পাল্লা ওজন হবে, আমি উদাসীন রয়েছি। মাথার উপরে সূর্য আসবে, আমি উদাসীন রয়েছি। জমিন তামার হয়ে যাবে, আমি উদাসীন রয়েছি। পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে, পার হতে হবে, যেটা চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম আর তরবারির নখের চেয়েও বেশি ধারালো। 15,000 বছরকার রাস্তা, সেখানে কোনো আলো নেই, কিন্তু আমি উদাসীন রয়েছি। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যারা উদাসীন থাকবে তো তাদের জন্য বিপদ রয়েছে, আর যারা আল্লাহর ভয়ে সব সময় কম্পন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নেবে। চলুন আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে কারিমা শ্রবণ করি কি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মতিকে কি বুঝাতে চেয়েছে। আসুন আমরা শুনি। হাদিসে পাকের সারাংশ হলো যে, উদাহরণস্বরূপ
ছাগলের একটি পাল, অনেকগুলো ছাগল আছে, তাদের রাখাল বা মেষ পালক কোথাও চলে গেল, ছাগল আছে, কিন্তু যে ছাগলগুলোকে চড়াচ্ছে মেষ পালক বা রাখাল, মনে করুন রাখাল নেই, কিন্তু অনেকগুলো ছাগল আছে, আর ছাগলগুলো সম্পূর্ণ একা, নিঃস্ব, অসহায়। এ অবস্থায় দুটি নেকড়ে যারা খুবই ক্ষুধার্ত, তারা যদি ছাগলের ওই পালের উপর হামলা করে তাহলে কি পরিমাণ ক্ষতি করবে। খেতে চাইলে তো একটা নেকড়ে একটা ছাগল খেয়ে ফেলতে পারবে, কিন্তু ছাগলের রাখাল উপস্থিত নেই, নেকড়েদের কোনো ভয় নেই, তারা একেবারে নির্ভয়ে ছাগলের উপর হামলা করবে। না জানি কয়টি ছাগলকে আঘাত করে বসে, আর জানি না হয়তো কয়টি ছাগলের প্রাণ নিয়ে নেয়। মোট কথা, এরা ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালের উপর যতটুকু ক্ষতি সাধন করবে, যতটুকু ক্ষয়ক্ষতি হবে জানমালের, অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদার ভালোবাসা হলো ওই নেকড়ে বাঘের মতো, যা ওই ক্ষুধার্ত নেকড়ের চেয়েও অনেক গুণ বেশি মানুষের দিনের ক্ষতি সাধন করে থাকে। অনেক লোক আছে নিজের সম্মান ও মর্যাদার কে বাড়ানোর জন্য, পাওয়ার জন্য তারা অনেক কিছু করে, কি আমার সম্মান বেড়ে যাক, আমি খ্যাতিমান হয়ে যাই, লোকেরা আমাকে চিনতে পারে, আমার নাম হয়ে যায়, আমার সম্মান হয়ে যায়। এই ধারণা যার অন্তরের মধ্যে থাকবে, কি আমি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই মিছে মিছে, তো তাহলে এমন ব্যক্তি ক্ষতি অনেক রয়েছে। ওই নেকড়ে বাঘ ছাগলের পালের উপরে আক্রমণ করলো, তারা দুটি বাঘ যত ছাগলের ক্ষতি করতে পারবে না, তার চেয়ে বেশি ওই ব্যক্তি ক্ষতি সাধন হবে, ওই ব্যক্তির ক্ষতি হবে। আজ আমরা কেমন আছি, বা আমাদের মধ্যে কেমন নেই যারা নিজের সম্মান চায় না, নিজের বাহবা চায় না, নিজের তারিফ চায় না? কে আছে? আমরা সবাই এমন আছি কি আমাদের তারিফ হোক, আমাদের প্রশংসা হোক, আমাদের নাম হোক, মজলিসে, মিটিংয়ে, পরিবারে, সমাজে, গ্রামে, মজলিসে যাতে আমার নাম নেওয়া হোক, তাও সম্মানের সাথে। তো যারা এইভাবে নিজের সম্মান চাইবে তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। বিনয়ের মধ্যে সাফল্য রয়েছে, বিনয়ের মধ্যে কামিয়াবি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বিনয় প্রকাশ করার তৌফিক দান করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, গভীর মনোযোগ দিন। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, হে আমার গোলামরা, হে আমার উম্মতিরা, সম্পদের ভালোবাসা এবং সম্মান ও পদবীর আকাঙ্ক্ষা তোমাদের দিন ও ঈমানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এটা তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস করে দিবে, সুতরাং এ থেকে বাঁচতে থাকো। হাদিসে পাকে রয়েছে, ধন সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও মান মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা অন্তরের মধ্যে এমন কপটতা সৃষ্টি করে যেমনটি পানি সবজি জন্মায়। আল্লাহু আকবার। কেউ যদি সম্মানিত হয়ে গেল, ধন সম্পদের মালিক হয়ে গেল, অনেক টাকাওয়ালা হয়ে গেল, গাড়িওয়ালা হয়ে গেল, বাড়িওয়ালা হয়ে গেল, জমিদার হয়ে গেল, তো এই এমন ব্যক্তিদের অন্তরের মধ্যে কপটতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কাউকে লিফট করায় না, দূর তুচ্ছ মনে করে মানুষকে। যারা গরিব রয়েছে, সমাজের মধ্যে যারা অবহেলিত রয়েছে, বা আত্মীয়ের মধ্যে যারা গরিব রয়েছে, তাদেরকে সেই সমস্ত ধনী ব্যক্তিরা তুচ্ছ মনে করে, নগণ্য মনে করে। আরে কে চলে এসেছে, দূর কেন আসলো, যেতে পারে না,
কেন বারবার চলে আসে সে, আর বলো ওকে চলে যেতে, পরে আসতে, তাই না? তো এইভাবে লিফট করায় না। দেখুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যারা ধন সম্পদের কারণে অহংকার করবে, কাউকে লিফট করাবে না, কাউকে নগণ্য যদি মনে করে, তাহলে কিয়ামতের দিনে এমন ব্যক্তি অপদস্থ হবে, অপমানিত হবে এমন ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুক। সম্পদের ভালোবাসার প্রথম অবস্থা মন্দ লালসা, মন্দ লালসা। তার আগে চলুন আমি আপনাকে আরেকটি হাদিসে পাক শুনিয়ে দিই। আজ সমাজের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তি রয়েছে, অনেক এমন মানুষ রয়েছে যারা দিন রাত শুধু সম্পদের পিছনে ধাবিত হচ্ছে। অনেকেই বলে আমি যে টাকা অর্জন করেছি, এই যে ব্যাংক ব্যালেন্স গুলো করেছি, জমি জায়গা করেছি, এগুলো অনেক পরিশ্রমের বদৌলতে হাসিল হয়েছে। রাত্রে জেগে জেগে আমি পরিশ্রম করেছি। অনেক সময় শোনা যায় আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াকে আনার নির্দেশ দিবে কিয়ামতের দিনে, আর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবে, হে ফেরেশতারা এই দুনিয়াকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দাও। তখন দুনিয়া বলবে মওলা তুমি আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলে, আমি একা জাহান্নামে যাব না, আমার প্রেমিকগুলোকে দাও যারা আমার জন্য রাত্রে কান্না করেছে, যারা আমাকে পাওয়ার জন্য রাত দিন চেষ্টা করেছে, আমাকে পাওয়ার জন্য রাত দিন যারা প্ল্যানিং করেছে, যারা কষ্ট করেছে, ধাবিত হয়েছে, আমার পিছনে যারা ছুটেছে, সেই সমস্ত দুনিয়াদারকে দাও, আমি তাদেরকে নিয়ে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চাই। তখন আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবে, হে ফেরেশতারা দুনিয়াদারদেরকে নিয়ে আসো, দুনিয়াদারদেরকে নিয়ে আসো, যারা এই দুনিয়ার পিছনে রাত দিন ছুটেছে, রাত দিন তাকে পাওয়ার জন্য প্ল্যানিং করেছে, তাদেরকে নিয়ে আসো। তখন ফেরেশতারা দুনিয়াদারদেরকে ধরে নিয়ে আসবে। তখন দুনিয়া তাদেরকে নিয়ে নিজের সাথে জাহান্নামে চলে যাবে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, রাত দিন দুনিয়া পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি, কিন্তু রাত দিন আমরা কি আল্লাহকে পাওয়ার চেষ্টা করছি? রাত দিন আমরা পরিশ্রম করছি যাতে করে টাকা ধন সম্পদ আমাদের হাতে চলে আসে, কিন্তু রাত দিন কি আমরা চেষ্টা করছি আমার আমল নামায় নেকিগুলো বেশি লেখা হোক? বলেন, আমরা রাত দিন চেষ্টা করছি যাতে করে আমার জমি জায়গা বেশি হয়ে যাক, আমার বাগানে ফল যাতে ভালো ধরুক। আমি কি চাচ্ছি কি জান্নাতের মধ্যে আমার বাগান হয়ে যাক? এমন কি আমল করছি? না, এমন আমল করছি না। আমরা তো শুধু দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি, আর আমরা তাকেই জ্ঞানী মনে করছি, আমরা তাকে সাফল্য মনে করছি। যাদের কাছে অনেক সম্পদ চলে এসেছে, যারা অনেক গাড়ি বাড়ি করে নিয়েছে, তাদেরকে আমরা জ্ঞানী মনে করছি। আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জ্ঞানী কারা, বুদ্ধিমান কারা, ইন্টেলিজেন্ট কারা? আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জ্ঞানী সে আছে যে দুনিয়াতে থেকে নিজের কবরকে ভালো করে নেয়, যে দুনিয়াতে থেকে নিজের আখিরাতকে ভালো করে নেয়। সে কি বলেন? সে হচ্ছে জ্ঞানী। সে হচ্ছে জ্ঞানী। জ্ঞানী সে না যে বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করে নিয়েছে, যে অনেক জমি জায়গা করে নিতে পেরেছে, যে ব্যাংক ব্যালেন্স করে নিতে পেরেছে, যে অনেক সম্পদের মালিক হতে পেরেছে। সে জ্ঞানী নয়। আসলে জ্ঞানী সে যে দুনিয়াতে থেকে নিজের আখিরাত কে ভালো করতে পেরেছে, নিজের কবরকে ভালো করতে পেরেছে। সে হচ্ছে কি জ্ঞানী। আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের চলুন আমরা হাদিস শ্রবণ করি। এক অবস্থা হলো যে
মানুষের অন্তরে সম্পদের অত্যাধিক ভালোবাসা থাকে। বান্দা চায় যে আমি রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাই, আমি ফ্যাক্টরির মালিক হয়ে যাই, প্রসাদ ব্যাংলো হোক, ব্যাংক ব্যালেন্স হোক, বড় বড় গাড়ির মালিক হই। কিন্তু সম্পদের এই মন্দ ভালোবাসার কারণে মানুষ হারামের দিকে হাত বাড়ায় না। উদাহরণস্বরূপ, নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ঘুষের লেনদেন করে না, সুদের দিকে অগ্রসর হয় না, চুরি করে না, ওজনে কম দেয় না, অন্যকে ধোঁকা দেয় না। মোট কথা, মানুষের অন্তরে সম্পদের ভালোবাসা তো আছে, কিন্তু হারামের দিকে ধাবিতকারী ভালোবাসা নেই। এটাকে লালসা বলে। এটাও অনেক ক্ষতির বিষয়। অনেক মানুষ আছে চায় রাতারাতি বড়লোক হয়ে যায়, চায় রাতারাতি ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে যায়, বিল্ডিং এর মালিক হয়ে যায়, কিন্তু সুদ খায় না, কিন্তু হারাম খায় না, চুরি করে না, অপরাধ করে না, কিন্তু লালসা আছে আমি ধনী হয়ে যাই। এটাও কিন্তু ক্ষতিকারক। এটাও কি ক্ষতিকারক। চুরি করে না, ঘুষ খায় না, সুদ নেয় না, বা সুদে লেনদেন করে না, অন্যায়ভাবে মান অর্জন করে না, কিন্তু লালসা আছে আমি ধনী হয়ে যাই। এটাও বলেন ক্ষতিকারক রয়েছে। এবার চলুন আমি আপনাকে একটি হাদিসে কারিমা, একটি ঘটনা আপনাকে শোনাই। এই ঘটনার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যদি আমরা হৃদয়ের কান দিয়ে যদি এই রেওয়ায়াত যদি আমরা শুনি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আমাদের জন্য নেকির পথগুলো সহজ হয়ে যাবে। এক লোক ছিল যার নাম ছিল সালাবা বিন আবু হাতিব। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খেদমতে সে ব্যক্তি উপস্থিত হতো। সে কালমা শরীফও পড়েছিল, ঈমানও এনেছিল, মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে নামাজও পড়তো। আর সে এত পাক্কা নামাজি ও পরহেজগার ছিল যে হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, সে দিন রাত অধিকাংশ সময় মসজিদে নববী শরীফে উপস্থিত হতে থাকতো, এমনকি তার উপাধি মসজিদের কবুতর হয়ে গেল। সালাবা বিন আবু হাতিব অনেক বেশি মসজিদে থাকতো, রাত দিন মসজিদেই পড়ে থাকতো, নামাজ পড়তো, রোজা রাখতো। একবার সেই সালাবা আর্থিকভাবে খুবই গরিব হয়ে পড়লো। সে গরিব ছিল আর্থিকভাবে। সে আমার নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের নুরানি দরবারে একবার আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি দোয়া করুন যাতে করে আমি ধনী হয়ে যাই। সাহাবী ছিলেন, তিনি ঈমানও এনেছিলেন, কিন্তু আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলছেন আপনি দোয়া করুন যাতে আমি ধনী হয়ে যাই, আর আল্লাহ তাআলা যাতে আমাকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করে। এ কথা শুনে আমার নবী বললেন, হে সালাবা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে আমার আদর্শের উপর চলবে? আমি যদি চাইতাম তাহলে এই পাহাড় স্বর্ণ রূপা হয়ে আমার সাথে চলতো, কিন্তু আমি দুনিয়ার মাল ও দৌলত পছন্দ করিনি। আমার নবী বলছে, তুমি আমাকে বলছো আমি তোমার জন্য দোয়া করব ধন সম্পদের জন্য? আমাকে দেখো, আমি যদি চাইতাম তাহলে এই পাহাড়, বিশাল পাহাড় স্বর্ণ রূপা হয়ে আমার সাথে সাথে চলতো। কে? পাহাড় স্বর্ণ রূপা হয়ে আমার সাথে সাথে চলতো, কিন্তু আমি এটা পছন্দ করিনি। সালাবা এই বিষয়টি বুঝতে পারিনি। সে পুনরায় আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দোয়া করুন
যে আল্লাহ পাক যেন আমাকে প্রচুর সম্পদ দান করে। আল্লাহ পাকের শপথ, আমি সম্পদ পেয়ে গেলে তবে আমি অবশ্যই এই সম্পদ দিয়ে আমি দান করব, সদকা করব, লোকদের সাহায্য সহযোগিতা করব। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে সালাবা, সামান্য সম্পদ যেগুলোর তুমি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে তা অধিক থেকে উত্তম যেগুলোর তুমি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে না। মানে যতটুকু তুমি পেয়েছো এগুলোর তুমি কৃতজ্ঞতা শুকরিয়া আদায় করো, আর যদি বেশি পেয়ে যাও তাহলে সেগুলো শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না। আমার নবী তাকে বুঝাচ্ছেন, কিন্তু সে বুঝতে চাচ্ছে না বা পারছে না। এরপরেও বলল সে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি দোয়া করুন যাতে আমি সম্পদশালী হয়ে যাই। আমার নবী বারবার তাকে বুঝালেন কি এই ফাঁদে পা দিও না, এই রাস্তায় পা দিও না। সে বুঝলো না, বারবার সে ডিমান্ড করছে, বারবার সে চাচ্ছে কি আপনি দোয়া করুন আমি সম্পদশালী হয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত আমার নবী দোয়া করে দিলেন, হে আল্লাহ, তুমি সালাবাকে সম্পদ দান করো। আমার নবী দোয়া করলেন, আল্লাহ কবুল করে নিল। সালাবাকে কেউ একটি ছাগল দিল বা সে একটি ছাগল পেয়ে গেল, আর ওই ছাগল থেকে অনেকগুলো ছাগল হয়ে গেল। এত ছাগল হলো, একটি ছাগল দিয়ে এত ছাগল হলো যে শুধু সে দিনে 2 ওয়াক্ত নামাজে যেত। মনে করুন জোহর আসর, মাগরিব এশা ফজরে আর যেতে পারতো না। ওই ছাগল দ্বারা এত বেশি ছাগল হলো, এত বেশি ছাগল হলো যে শুধু সে সপ্তাহে একদিন মসজিদে নববীতে নামাজ পড়তে যেত, একবার জুমার দিনে শুধু, কেন তার প্রচুর ছাগল হয়ে গিয়েছিল। এরপরে ওই ছাগলগুলো আরো এত বেড়ে গেল কি তাকে মদিনার বাইরে জায়গা নিতে হলো। সে সেখানে কনভার্ট হয়ে গেল ছাগলগুলো নিয়ে। অনেক ছাগল হলো কি সে সপ্তাহে একদিন যেত, তাও যেতে পারছে না। কেউ মারা গেলে সালাবা জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারতো না। এখন মাসেও সে মসজিদে নববীতে যেতে পারছে না, অথচ সে সারাদিন মসজিদের মধ্যেই পড়ে থাকতো। সে মসজিদের কবুতরের উপাধি পেয়েছিল, কি কবুতর নিজের এলাকায় থাকে, নিজের কারো ছাদের উপরে থাকে। যারা ছাগল কবুতর পালে তো ছাদের উপরে থাকে না, ওই সালাবা মসজিদেই থাকতো। কিন্তু এখন এত ধন সম্পদ হয়ে গিয়েছে, এখন সে আর মসজিদে যেতে পারছে না, মাসেও যেতে পারছে না। তো যখন জাকাতের আয়াত নাজিল হলো, তো আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যাও সালাবার নিকট যাও আর তাকে গিয়ে জাকাতের হুকুম আহকাম গুলো বলো, সে যাতে জাকাত বের করে। এক সাহাবী গেলেন আর গিয়ে সালাবাকে গিয়ে জাকাতের হুকুম আহকাম গুলো শুনালেন, কি জাকাত ফরজ হয়ে গিয়েছে, যারা সম্পদশালী সাহেবে নিসাব সে যাতে জাকাত দেয়। সাহাবীর এক কথা শুনে সালাবা কি বলল, জাকাত দিব? এটা তো এক ধরনের ট্যাক্স হয়ে গেল, এক ধরনের ট্যাক্স হয়ে গেল, যেভাবে কারুন বলেছিল। হ্যাঁ, তো ট্যাক্স, যাও চিন্তা করব, তোমাকে দিব কি না চিন্তা করব, আচ্ছা পরে আসিও। এইভাবে করে সালাবা কি করলো, ফিরিয়ে দিল। আল্লাহু আকবার। চিন্তা করেছেন, ওই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি নবীর দুয়ারে সব সময় পড়ে থাকতো, নামাজ পড়তো, নবীর দিদার করতো, নবীর পিছনে নামাজ পড়তো,
আমার নবী বারণও করেছিল যে তুমি এটা আমার দ্বারা দোয়া করাইও না, কিন্তু সম্পদের মোহ পড়ে সে বারবার বলতে লাগলো। আমার নবী দোয়া করে দিলেন। এখন যখন সে সম্পদশালী হয়ে গেল তো নিজের ওয়াদাগুলো ভুলে গেল। সে কি ওয়াদা করেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ দোয়া করুন না, আমি সম্পদশালী হয়ে যাই তো আমি সাদকা দিব, হ্যাঁ আমি সহযোগিতা করব, লোকদের দান খয়রাত করব। কিন্তু এখন সে কি বলছে, টেক্সট হয়ে গেল এটা। আল্লাহু আকবার। তো সম্পদ মানুষকে অন্ধ করে দেয়, সবার ক্ষেত্রে নয়, কিন্তু কিছু এমন রয়েছে যারা সম্পদ পাওয়ার পরে অন্ধ হয়ে যায়, হুকুম আহকামগুলো সে ভুলে যায়। যখন সালাবা দিতে অস্বীকার করলো তো আল্লাহ তাআলা আয়াতে কারিমা নাজিল করে দিলেন। পারা 10 সূরা তওবা আয়াত 75-76 অনুবাদ কানজুল ঈমান থেকে আল্লাহ তাআলা বলেন, এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যদি তিনি আমাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই সাদকা দেব এবং অবশ্যই ভালো মানুষ হয়ে যাব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে আপন কৃপা থেকে দান করলেন তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং মুখ ফিরিয়ে উল্টে গেল। আল্লাহ তাআলা আয়াত দিয়ে দিলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এটা হলো সম্পদের ভালোবাসার কুফল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সালাবাকে বারবার বুঝিয়েছেন যে সালাবা আমার আদর্শ অবলম্বন করো। সালাবা অল্প সম্পদ যেগুলো তুমি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে সেগুলো অধিক সম্পদ থেকে উত্তম যেগুলো তুমি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে না। কিন্তু সালাবা বুঝতে পারলো না, সে দুনিয়ার সম্পদকেই পছন্দ করলো। সেই সালাবা যে দিন রাতের অধিকাংশ সময় মসজিদে কাটাতো, ওই সালাবা যাকে মসজিদের কবুতর বলা হতো, সম্পদের ভালোবাসা তার অন্তরে বাসা বাঁধলো, তার হৃদয় থেকে ঈমানের নূর উঠে গেল আর তার অন্তরে মুনাফিকের আগুন জ্বলে উঠলো। আল্লাহ তাআলা সূরা তওবার আয়াত 77-এ আল্লাহ ইরশাদ করেন, অনুবাদ কানজুল ঈমান থেকে, অতঃপর এর পেছনে আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকি স্থাপন করলেন ওই দিন পর্যন্ত যেটার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হবে। অর্থাৎ সম্পদের ভালোবাসার কারণে সালাবা কৃপণতা করলো, যাকাত দিতে অস্বীকার করলো। সে ওয়াদা করেছিল যে আল্লাহ পাক আমাকে সম্পদ দান করলে তবে আমি সেগুলোর হক আদায় করব। সে ওয়াদা ভঙ্গ করলো, আল্লাহ রসুল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন সে শাস্তির সম্মুখীন হলো যে তার অন্তরে মুনাফিকি ছেয়ে গেল। আমাদের মধ্যে অনেকে এমন পাওয়া যাবে, আমাদেরও এমন আকাঙ্ক্ষা থাকে, যদি আমার কাছে টাকা থাকতো আমি মসজিদ বানাতাম, যদি আমার কাছে টাকা থাকতো মাদ্রাসা বানাতাম, এই করতাম সেই করতাম। ভালো নিয়ত করছে, ঠিক আছে, যদি আল্লাহ আমাকে টাকা দিত তো আমি এই কাজটি করে দিতাম, ভালো কথা, ভালো নিয়ত আছে। যখন আপনি ধন সম্পদ আল্লাহর কাছে চাইছেন তার সাথে সাথে হৃদয়েও চান कि अल्लाह যেভাবে ওসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তুমি হৃদয়ে দিয়েছিলে, দান সদকা করার যে জজবা দিয়েছিলে, আল্লাহ সেখান থেকে কিছু আমাকেও দান করো যাতে করে আমিও মানুষকে দান করতে পারি। চলো ঠিক আছে, আপনার কাছে কোটি টাকা নেই, লাখ টাকা নেই, আপনার কাছে 1000 টাকা তো আছে না, 500 তো আছে, 100 তো আছে, ওই 100 দান করে দেন, ওই 100 আপনি দান করে দেন। আমরা 10 টাকা দান করি না, 100 টাকা দান করি না, নিজের সঠিকভাবে জাকাতও আমরা দিই না, জাকাত সঠিকভাবে ব্যয় আমরা বের করছি না, নিজের ফিতরাও দিচ্ছি না। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা বলি যদি টাকা থাকতো তো এটা করতাম ওইটা করতাম। এখন বর্তমানে যে তোমার কাছে জাকাত ফরজ হয়েছে, মনে করো তোমার কাছে 1 লাখ টাকা আছে, ওই 1 লাখ টাকার কি জাকাত বের করেছো?
বা আমি কি করেছি বা আমরা কি করেছি, বা ফেতরা যে বের হয় ওই ফেতরা কি আমি বের করেছি? তো শুরুতেই আমরা করিনি। তো আমাদেরকে শুরু থেকেই এই জজবা রাখতে হবে, যদি আমার কাছে 100 টাকা আছে তো কমসে কম 10 টাকা আমি দান করি, তো আল্লাহ তাআলা আপনাকে ওই 10 টাকার পরিবর্তে লক্ষ টাকা সদকা করার সওয়াব দান করবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যায় তাফসিরে সিরাতুল জিনানে এসেছে, সালাব আর আচরণকে সামনে রেখে আমরা যেন আমাদের অবস্থার প্রতি গভীর মনোযোগ দিই। আমাদের মধ্যেও অনেক লোক এমন রয়েছে যাদের নিকট সম্পদ থাকে না, দারিদ্রতার জীবন অতিবাহিত করছে। তারা দোয়া করে, হে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সম্পদ দান করো, আমরা এই সম্পদের মাধ্যমে ভালো কাজ করব, গরিবদের সাহায্য করব, অসহায়দের সহায়তা করব। কিন্তু আফসোস, যখন তারা সম্পদ অর্জন করে তাদের দারিদ্রতা সম্পদশালীতে রূপান্তর হয়, তখন আল্লাহ পাকের সাথে করা সকল ওয়াদা ভুলে যায়। সম্পদ দ্বারা গরিব অসহায়দের সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাদেরকে ভালো নজরে দেখাও পছন্দ করে না। মনে রাখবেন, কোরআনে কারিমে এই আচরণকে মুনাফিকদের আচরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং নিশ্চয়ই এটি সত্যিকার মুসলমানের আদর্শ হতে পারে না। ধন ও সম্পদের ভালোবাসার পরিবর্তে যেন আমাদের নবী প্রেমের দৌলত নসিব হয়ে যেত। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হাদিসে পাকে রয়েছে, একদা এক ব্যক্তি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলো, আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার কি হলো যে আমি মৃত্যুকে পছন্দ করছি না, অর্থাৎ আমার অন্তর দুনিয়ার দিকে ধাবিত, আমি আমার অন্তরকে পরকালের দিকে কম ধাবিত দেখছি, আর মৃত্যু যেটা জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা, আমি এই মৃত্যু পছন্দ করছি না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার কি সম্পদ আছে? বলল, জি হ্যাঁ। ইরশাদ করলেন, নিজের সম্পদ পরকালের জন্য সদকা ও খয়রাত করে সামনে পাঠিয়ে দাও, কেননা মানুষের অন্তর নিজের সম্পদের সাথে থাকে। যদি সে নিজের সম্পদ সামনে পাঠিয়ে দেয়, অর্থাৎ সদকা ও খয়রাত করে দেয়, তবে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, আর যদি সম্পদ রেখে যায় তবে তার সাথে পেছনে থাকতে চায়। সুবহানাল্লাহ। আমাদের উচিত হবে আমরাও যাতে বেশি বেশি সদকা করি। আমরা বলি কি, মতের ভয় আমার অন্তরে আসছে না, ইবাদতে মন লাগছে না, তাকওয়া পরহেজগারি অবলম্বন করতে পারছি না। তো যদি আপনার কাছে সম্পদ রয়ে থাকে, টাকা পয়সা রয়ে থাকে, তো কিছু আপনি আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিন, আগে পাঠিয়ে দিন। কেননা সদকা যে দের করবে দুনিয়াতে, তো কিয়ামতের দিনে ওই সদকার ছায়াতে সে থাকবে। কোন দিন? সেই দিন যেদিন মাথার উপরে সূর্য হবে, জমিন তামার হয়ে যাবে, সবাই ইয়া নফসি করবে। সেই ভয়াবহ দিনে ওই ব্যক্তি তার সদকার ছায়াতে থাকবে, যে দুনিয়াতে সদকা দিয়েছে। সদকার মানে এটা না কি 1 লাখ 1 কোটি টাকা থাকলে সদকা দেব। আপনার কাছে 1 টাকা আছে, 1 টাকা আছে, 2 টাকা আছে, 5 টাকা আছে, এটা সদকা করুন, গরিব অসহায়কে দান করুন। তো এই সদকার ছায়াতে আল্লাহ আপনাকে কিয়ামতের দিনে রাখবে। সেদিন আপনার কোনো ভয় থাকবে না, সবাই ইয়া নফসি করবে। সূর্য মাথার উপরে থাকবে, তো মানুষের মাথা গরম পাতিলের মতো টকবক টকবক করবে। সেই ভয়াবহ দিনে আল্লাহ তাআলা আপনাকে কোথায় রাখবে? আপনার সদকার ছায়াতে রাখবে। তো সদকা বের করবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুক। আমিন বিজাহিন নবী আমিন
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক ইজতেমায়ে পঠিত দরুদ শরীফ আমরা পাঠ করে নিই। হযরত সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত সাইয়েদুনা আহমদ সাহাবী রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দরুদ শরীফ পড়ার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবা কেরাম আলিমুর রিদওয়ান আশ্চর্য হলেন যে এই সম্মানী লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। চলুন আমরাও পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকবে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নেবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i wa rabbil arshil azim। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি as-sab'i
ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ইসলামের একটু কাছে কাছে চলে আসুন এখন জিকির হবে জিকির পরে দোয়া এবং সালাতুস সালাম হবে ভাইরা আমরা মদিনা শরীফের দিকে ধ্যান করে 12 বার দরুদ শরীফ পাঠ করে নেই الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
Allah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم মালিক ও মওলা, তোমার পবিত্র দরবারে আমরা কতিপয় ইসলামী ভাই মিলে হাত পেতে দিয়েছি। হে মালিক ও মওলা, তুমি রহমান, তুমি রহিম, তুমি গফফার, তুমি সত্তার। মওলা, আমাদের সকলের জীবনের জানা অজানা গুনাহগুলো তুমি মাফ করে দাও। হে মওলা, মওলা, তুমি ক্ষমা না করলে কে ক্ষমা করবে? মওলা, তুমি ক্ষমা করা পছন্দ করো। এ আল্লাহ, তোমার রহমতের ওসিলায় আমাদের সকলের তুমি মাগফিরাত দান করে দাও। হে মওলা, মওলা করিম, এক ভিক্ষুক যখন কারো কাছে যায় ভিক্ষা চাইতে, সে যখন ফিরিয়ে দেয় তো
কেউ না কেউ সে ভিক্ষুককে কিছু না কিছু ভিক্ষা দেয়, দান করে। মওলা, আমাদের তো শুধু একটি দরবার রয়েছে, আর সেটি তোমার দরবার। তুমি যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও, যদি আমাদের ক্ষমা না করো, তাহলে আমরা কার কাছে যাব? আল্লাহ, তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এ মালিক ও মওলা, আমাদের অনেক গুনাহ রয়েছে। রাত্রের অন্ধকারে গুনাহ করেছি, দিনের আলোয় গুনাহ করেছি। মওলা গো, আমাদের গুনাহ সম্পর্কে যদি জমিন সাক্ষী দেয় কিয়ামতের দিনে, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। যদি এই আসমান আমাদের বিরুদ্ধে যদি সাক্ষী দেয়, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এ মওলা, কিরামান কাতিবিন যা করেছি তা লিখে রেখেছে। আমাদের পুঙ্খানু জিনিসগুলো তারা লিখে রেখেছে। আল্লাহ, আমাদের ऐब, আমাদের গুনাহ, আমাদের অপরাধ যদি প্রকাশ করে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এ মওলা, আজ যেভাবে তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে ঢেকে রেখেছো, আল্লাহ গো, কাল কিয়ামতের দিনেও আমাদের গুনাহগুলো ঢেকে রাখিও, মানুষের মাঝে প্রকাশ করিও না। এ আল্লাহ, আজ যেভাবে আমাদেরকে তুমি লজ্জিত করনি, কাল কিয়ামতের দিনেও লজ্জিত করিও না। আল্লাহ, আমাদের গুনাহ, সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দাও। আমাদের মা বাবাকেও মাফ করে দাও। আমাদের আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীদেরকেও মাফ করে দাও। এ আল্লাহ, মালিক ও মওলা আজ্জা ওয়া জাল, অনেক দূর দূরান্ত থেকে তোমার বান্দারা এসেছে। আল্লাহ, অনেকেই অনেক কিছু নিয়ত করে এসেছে। আল্লাহ, তুমি সকলের চাওয়া পাওয়াকে কবুল করে নাও, সকলের দোয়াকে কবুল করে নাও। ইয়া আল্লাহ, যারা অভাবে আছে তাদের অভাব দূর করে দাও। যারা পারিবারিক ব্যাপারের অশান্তির শিকার রয়েছে, উনাদের পরিবারের শান্তি দিয়ে দাও। মওলা, অনেকেই চাকরি করে, ব্যবসা করে, দোকানদারি করে, তাদের চাকরিতে, ব্যবসায়, দোকানে, খেতে, খামারে মওলা বরকত দিয়ে দাও। অনেকে অসুস্থ রয়েছে, আল্লাহ তোমার কাছে শিফার ভিক্ষা চাইছে। মওলা, যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে তুমি শিফায়ে কামেলা আজেলা নাফিয়া দান করে দাও। যাদের মা বাবা বাড়িতে অসুস্থ রয়েছে বা মেডিকেলে রয়েছে, মওলা তাদেরকেও তুমি শিফা দিয়ে দাও। আর যাদের মা বাবা নেই, অন্ধকার কবরে চলে গেছে, আল্লাহ তাদের মা বাবার কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। এ আল্লাহ, মালিক ও মওলা আজ্জা ওয়া জাল, আমাদের মধ্যে থেকে অনেকেই আছে যারা নামাজ পড়ে না, তাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দিয়ে দাও। অনেকে কোরআন পড়ে না, তাদেরকে কোরআন পড়ার তৌফিক দিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, মওলা আমাদের সবাইকে নেকিপূর্ণ হায়াত দান করে দাও। এ আল্লাহ, আমাদেরকে নেক, পরহেজগার, দিনদার, আশিকে রসুল বানিয়ে দাও। দাওয়াতে ইসলামীর মদিনী পরিবেশ থেকে সদা সর্বদা আমাদেরকে সম্পৃক্ত করে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, মালিক ও মওলা শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নতের হায়াতকে বাড়িয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, তার বয়সে, ইলমে কোটি কোটি বরকত দান করে দাও। দাওয়াত ইসলামীর যত মুবাল্লিগ রয়েছে, দুনিয়ার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যারা দ্বীনের খিদমত করছে, আল্লাহ সকল মুবাল্লিগদের আল্লাহ তুমি হায়াত বাড়িয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল, মালিক ও মওলা আমাদের সবাইকে মিলে দাওয়াত ইসলামীর খিদমত করার, সুন্নাতকে প্রচার প্রসার করার তৌফিক দিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকেও বারবার হজ করার তৌফিক দান করো, বারবার সোনার মদিনার জিয়ারত করার তৌফিক দান করে দাও। ঈমান এবং ক্ষমার সাথে মদিনার গলিতে মৃত্যু
জান্নাতুল বাকিতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার হাবিবের প্রতিবেশী নসিব করে দাও। ইয়া আল্লাহ, এই সকল দোয়া আমাদের সকলের হকে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ। যে কেউ দোয়ার উদ্দেশ্যে ইয়া রব বলেছে, মওলা তুমি সকল দুঃখী অসহায়ের দোয়াকে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। আমার মা বাবা সরওয়ার ভুলে যাবে রোজ মহাশর, আমার মা বাবা সরওয়ার ভুলে যাবে রোজ মহাশর। या नबी अपने भूलें ना, मदनी मदीने वाले या नबी मालाइका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों तो का वन्नो का, गौसे आज़म इमामों तो का वन्नो का, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। फैज़ से जिनके लाखों नमाज़ी बने, फैज़ से जिनके लाखों इमाम सजे, उस अमीर अहल सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
وعلى آلك وصحابك يا نور الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم जिनकी